ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବହିରେ ଥିବା ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାକୁ ଶୁଣିବ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା। ଅସ୍ମାନ୍ ପରିତଃ ଯତ୍ अस्ति ତଦେବ ପରିବେଶଃ ବିଶେଷତଃ ଅରଣ୍ୟ ଜଳ ପବନ ପ୍ରଭୃତୟଃ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶस्य ମୂଳମ୍। ସମ୍ପ୍ରତି जनसंख्यायाः वृद्धेः कारणात् परिवेशः दूषितः भवति इति परिवेश विशेषज्ञाः वदन्ति। निरक्षरता अविवेकिता स्वार्थपरता च परिवेश प्रदूषणस्य मुख्य कारणम्। पुरा जनाः वृक्षछेदनं पापमिति अचिन्तयन्। अतः जनाः आम्र बिल्व पणस बट पिप्पल प्रभृतीन् वृक्षान् अपूजयन्। जले वरुणदेवः निवसति इति ज्ञानेन तत्र आवर्जना आदिकं न अकिफन्। सम्प्रति मानवाः धन उपार्जनाय बहुसंख्यकानि शिल्पागाराणि स्थापयन्ति। फलतः तेभ्यः शिल्पागारेभ्यः निर्गतः धूमराशिः वायुमण्डलं दूषयति। वृक्षछेदनम् इदानीन्तनानां मानवानां दैनन्दिनं कर्म भवति। वृक्षः अङ्गारकाम्लं नीत्वा अम्लजानं त्यजति। अम्लजानस्य ग्रहणं कृत्वा जीवाः जीवन्ति। अरण्यं वृष्टेः नियन्त्रणं करोति। अतः अरण्यम् एव जीवनम्। अरण्यस्य सुरक्षया जीवनस्य रक्षा भवति। निजगृहस्य परिवेशः यदि सुन्दरः भविष्यति तर्हि विश्वस्य परिवेशः अपि हसिष्यति। अतः सर्वे स्वगृहवाटिकायाम् एकं वृक्षं रोपयन्तु, तस्य जत्नं नयन्तु च, तेन परिवेशस्य सुरक्षा भविष्यति। एबे आमे अर्थ को बुझिबा। अस्मान् परितः यत् अस्ति तदेव परिवेशः। पिलामाने तुमे माने जो स्थान रे रहिछ से स्थानर चतुर्पार्श्वरे जहाँ जहाँ जिनिष तुमे देखुच से समस्त को परिवेश कहा जाए। संस्कृत रे ताकू व्युत्पत्ति कले परि जोग बीज धातु जोग घई प्रत्यय परिवेश अर्थात परित विश्यते इति परिवेशः। चतुर्पार्श्वरे जहाँ परिव्याप्त आम चतुर्पार्श्वरे जहाँ रही ताकू ही परिवेश कहा जाए। विशेषतः अरण्य जल पवन प्रभृतयः प्राकृतिक परिवेशस्य मूल। आमर प्राकृतिक परिवेश जो रही तार मूल रूप से अरण्य जल पवन एगुड़िक मुख्यतः भाव में रही। देख ये पिक्चर एटा गोटे तुम देखिपु एटा गोटे सुंदर परिवेश टे ए सबुगुड़िक रही जल रही आकाश रही गोटे गोटे को लक्ष्य कर यहाँ गोटे गोटे सुंदर परिवेश। एटा हूँ आम परिवेशर गोटे उदाहरण। ये देख तुम्हें मैंने यहाँ हूँ गोटे जंगलर झरणाटे बही चली यह गोटे परिवेश। ये समस्त जिनिष जहाँ आम चतुर्पार्श्व रोचे बण जंगल एवं पानी ए समस्त किछि यहाँ समस्त को एगुड़ी को कह जाए परिवेश बोली। आम चतुर्पार्श्व जहाँ जहाँ रही ये समस्त होउछि आमर परिवेश। सम्प्रति जनसंख्यायाः वृद्धेः कारणात् परिवेशः दूषित भवति इति परिवेश विशेषज्ञाः वदन्ति। वर्तमान परिवेश विशेषज्ञ माने कहउछन्ति जे जनसंख्या वृद्धि कारणरू परिवेश दूषित होबारे लागिछि। एटा हवा स्वाभाविकता। निश्चित भाव में जनसंख्या जेतेबेले बढ़ी जाए सेतेबेले समस्त किछि समस्या आम पाखरे उपस्थित हुए। खाद्याभावठू आरंभ करी स्थानाभावठू आरंभ करी सबु किछिर अभाव बोध भितर आमे रही थाउ। तुम परिवार रे लक्ष्य कर। निश्चित भाव में जो परिवार जनसंख्या अधिका लोक संख्या अधिका से परिवार रे जदि रोजगार करिवार लोक जणे थिबो तापर 10 जण लोक खाउथबे
ताले से परिवार अभावबोध सबुबले रहिबो। तेणु जनसंख्या वृद्धि हेउची परिवेश प्रदूषणर कारण। प्रदूषण सहित जनसंख्यार कारण कौन? सेठी जागार अभाव हेले लोक माने विभिन्न दूषित परिवेश भितर रहिबे। तुमको केतेगुड़े स्लाइड देखले तुमे जानी परिबो जे जनसंख्या वृद्धि जोगु कौन समस्या गुड़िक घटुची। एटी देखिपारुच जनसंख्या लोक माने कौ प्रकारे से माने जाउचंती रास्तारे। ये गोटे तार उदाहरण। परवर्ती समय देख ये गोटे ट्रेन टी छिड़ाई लोक माने अपेक्षा करिसंती से ट्रेन को चढ़िया पाई। ये होची जनसंख्या वृद्धिर कारण। एटी परिवेश केतेबेले भी सुरक्षित होइकी रही परिबो नाही। ट्रेन रो तार जेतिकी क्षमता रही नवा पाई ताठू अधिक लोक रहिले तार अवस्था मध्य कौन हबो। तेणु सबुआडे समस्या सृष्टि हबो। खाद्याभाव रहिबो। ए स्लाइड को लक्ष्य कर। ये केमिति गोटे खाद्य पाई केमिति युद्ध चलीछि। गोटिए खाद्य पुड़िया को केते लोक नवा पाई सेमाने चेष्टा करुछंती, प्रयास करुछंती। तांको भितर गोटे लड़ाई चलीछि जे आमे केमिति से खाद्यटी को नबु। यार कारण होची जनसंख्या। आम पाखरे जेतिकी संबल रहिछि से संबल गुड़िक सबु संबल तो असीम नुहे। किछि संबल रहिछि जार सीमा रहिछि, तार लिमिटेशन रहिछि। ताकू जदि आमे समस्ते ताकू जदि व्यवहार करिबा ता धीरे धीरे सरीजीवनी। जेमिति पेट्रोलियम पदार्थ गुटे से सबू को आमे व्यवहार करूचु। व्यवहार कला परे धीरे धीरे ताकू सरीबारे लागिलानी। तेणु परवर्ती पीढ़ी जो आसीबे तांको पाई महा समस्या सृष्टि करिवो। एई चित्ररु तुमे अनुमान करि पारुथबो जनसंख्या वृद्धिर केते कराल रूप। तेणु परिवेश निश्चित भावरे दूषित हवा स्वाभाविकता। स्थानर अभाव रहिबो, परस्पर भितर द्वंद्व लागी रहिबो, समस्ते बंचिबा पाई युद्ध करिवे। तेणु निश्चित भावरे सबु प्रकार समस्या सृष्टि हेबो। तेणु जनसंख्या वृद्धे कारणात् परिवेशः दूषित भवति इति परिवेश विशेषज्ञाः वदन्ति। तमे स्लाइड मानकरू निश्चित भावरे बुझिथिबो जे प्रकृत रे केते समस्या होउची जनसंख्या बढ़िबा सहित। एबे आमे परवर्ती पैसेज को जिबा। निरक्षरता। निरक्षरता, अविवेकिता, स्वार्थपरता च परिवेश प्रदूषण से मुख्य कारण। तेबे मुख्य कारण कौन? जनसंख्या बढ़िले मध्य जदि आम भितर निरक्षरता रहिला। निरक्षरता अर्थ कौन? जेटा कहूँ आमे इलिटरेट जार कहूँ, अर्थात पाठ पढ़ी नथिबा, अक्षर ज्ञान जार नथिबो ताकू निरक्षर बोली कहा जाए। पाठ न पढ़ी ज्ञान नथिले बुझी पारिबे नहीं परिवेश को दूषित कले आमर परिस्थितिरा कौन हम, आमर भविष्यत वंशधरकर कौन क्षति हम, ए ज्ञान तांको पाखरे नथिबो। ठीक सेमिति अविवेकिता। आमे जेतेबेले गछटे लगाउछु बा गछटे लगेइबा तो बहुत भल कथा। गछटा काटिला बेले आमे विवेक शून्य भाव में काटी दउछु, स्वार्थपर भाव में काटी दउछु। तेणु आम भितर स्वार्थपरता मध्य रही। निजे बंचीगले केते कथा, किंतु परवर्ती भविष्यत वंशधर कथा केतेबेले आमे चिंता करूना। तुमे पिलामाने छोट बेले भी गोटे गपटे पढ़िथिबो। जड़े वृद्ध लोक सेतेबेले खरा बेल बहुत जोरे खरा होईची, बुढ़ा जनक कौन करुछंती ना तांको बगीचारे किछि गछ लगाउछंती। से जड़े युवकटी से पटे देखी जाउतले, कहले मौसा ए खरा बेले तुमे कौन करूछ, एते कष्ट करी काई गछ लगाउछ, तुमे तो अल्प दिन बंचिब ना, तुमे गछरे कौन फल फळले तुमे खाइब। सी तांको बुझेइथिले, ना रे बापा मो पई मु करूनी, किए लगेइथिला गछ ताकू मु खाइछि। आ मु जदि गछ न लगेबी ताले तुमे माने बा तमर परवर्ती वंशधर सी खाइबे कौन। ताले ये होउची जे भविष्यत पाई चिंता करिवार व्यक्ति विषय। किंतु आमे स्वार्थपर हो जाउछु। आमे कहूँ आमे निजे बंचीगले केते कथा, किंतु आमे भविष्यत कथा केतेबेले चिंता करूना। तेणु से वृद्ध जनक भविष्यत कथा चिंता करुछंती। मु आज जो गछटा लगे दी जाउची परवर्ती पीढ़ी आसिले सी ताकू भोग करिवे, सेमाने सेतुरु शिक्षा करिवे। मो जेजे बापा ए गछटा लगे दी जाइथिले, आमे फल खाउछु, आमे मध्य किछि गछ लगेइबा, जा फल रे हमर परवर्ती जो पीढ़ी आसिबे सेमाने ताकू भोग करिवे। तेणु एही प्रकार ज्ञान लोक मानक मध्य रहू नाही। स्वार्थपरता बढ़ी जाइछि। निज स्वार्थ प्रति समस्ते व्यतिव्यस्त होउछन्ति, निजर केमिति भल सेमाने देखिबे, किंतु निजे भल रहिले हबनी। निजे भल रहिबा सहित तुमे जेमिति तुम घर रहीच, तुम घरर परिवेशटा खाली सफा करदेले हबनी। तुम चतुर्पार्श्वर जदि अलिया आवर्जना परिपूर्ण होइताए ताहले तुम घर रहिले तार किछि फरक पड़िबो नाही। तेणु परिवेश प्रदूषण से एगुड़िक होउछि मुख्य कारण। निरक्षरता, अविवेकिता एवं स्वार्थपरता, ए तीनोटी होउछि मुख्य कारण। ए तीनोटी कारण को जदि आमे निश्चित भाव में जदि सब लोक माने शिक्षित हेबे, लोक मानक भितर विवेक शून्यता, विवेक आसीबो, विवेक
ଚେତନା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା କମିଯିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ପୁରା ଜନାହା ବୃକ୍ଷ ଛେଦନଂ ପାପମ୍ ଇତି ଅଚିନ୍ତୟନ୍। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଗଛ କାଟିବାଟାକୁ ପାପ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଇଏ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି। ଏଠି ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏଠି ପାହାଡ଼କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏଠି ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ନଦୀକୁ ମା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ସଂସ୍କୃତି। ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ, ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାକୁ ମା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଯମୁନାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ ତାକୁ କେବେ କାଟିବା ନାହିଁ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପିଢ଼ି ସେ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛେ ତାକୁ କେବେ ଆମେ କାଟିବା ନାହିଁ। ଗଛ ଯେ ଆମର କେତେ ଉପକାର କରୁଛି ତାହାର କୌଣସି ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆମ୍ବ, ବେଲ, ପଣସ, ବଟବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛ। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଲଗଛ। ବେଲଗଛକୁ ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା ହୁଏ ବେଲଗଛକୁ। ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ। ଏଇଟା ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପଣସ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ବରଗଛକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବରଗଛ ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ଏ ଦୁଇଟି ଗଛ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅବିବେକୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗଛକୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥାଟି କ'ଣ ହେବ। ଜଳେ ବରୁଣ ଦେବଃ ନିବସତି ଇତି ଜ୍ଞାନେନ ତତ୍ର ଆବର୍ଜନା ଆଦିକମ୍ ନ ଅକ୍ଷିପତ୍। ଜଳରେ ବରୁଣ ଦେବ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଜଳରେ ବରୁଣଦେବ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଠାକୁର ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପକାଉ ନଥିଲେ, ପାଣିକୁ ଫୋପାଡ଼ୁ ନଥିଲେ, କାରଣ ସେଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଟା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କଲ୍ୟାଣକର, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ତାକୁ ମାନି ନେବା ଆମର ଉଚିତ। ତେଣୁ ପାଣିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ପକାଇ ଦେଉଛୁ, ତାହାର ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜଳଚର ଜୀବମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କେତେ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଆମ ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ବରୁଣ ଦେବ ବାସ କରନ୍ତି ଜଳରେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ସେଥିରେ ପକାଉ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ମାନବାଃ ଧନ ଉପାର୍ଜନାୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକାନି ଶିଳ୍ପଗାରାଣୀ ସ୍ଥାପୟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବମାନେ ଧନର ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଳ୍ପାଗାର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର, ଚଳିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ କିଛି ଦରକାର। ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ଶିଳ୍ପାଗାର ସବୁ ସ୍ଥାପନ ହେଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ଶିଳ୍ପାଗାର ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମର ପରିବେଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଭୌତିକ ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜୈବିକ ପରିବେଶ। ଯେଉଁ ଭୌତିକ ପରିବେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଶରୀର ଗଢ଼ା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗଢ଼ା, କ୍ଷୀ ତପ୍ ତେଜ ମରୁତ୍ ବ୍ୟାମ, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ଜଳ ବାୟୁ, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନରେ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ତିଆରି। ସମଗ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛୁ, ଆମ ଶରୀର, ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ କୌଣସି ପଶୁଟେ ମରିଗଲା, ମଣିଷଟେ ମରିଗଲା କିମ୍ବା ଗଛଟେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, କାରଣ ସେ ମାଟିର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ, ତା ଭିତରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ମିଶି ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଆଉ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସି ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ସିନା ଆମେ ଶିଳ୍ପଗାର ତିଆରି କରିଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ରହିଲା, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିଲା, ଯାହାକୁ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଆସିଯାଉଛି। ଫଳତଃ ତେଭ୍ୟ ଶିଳ୍ପଗାରେଭ୍ୟ ନିର୍ଗତ ଧୂମରାଶି ବାୟୁମଣ୍ଡଳମ୍ ଦୂଷୟତି। ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପଗାର ଆମେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ଧୂଆଁ ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବନି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଗଲା, ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେଲା। ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଆମେ ଶିକାର ହେଉଛୁ।
तुमे पिलामाने लक्ष्य करिथिबो जेतेबेले इंडस्ट्रीज बंद हो जाइथिला शिल्पागार बंद हो जाइथिला ए वायुमंडल केते निर्मल हो जाइथिला केते गाड़ी चलीची केते गाड़ी मोटर चलीची सबुथिरु धुआं बाहरुची शिल्पगाररु धुआं बाहरुची वायुमंडल पूरा दूषित ही रोची विभिन्न प्रकार रोगर आमे शिकार होउछु तथापि आमे आगु चलीचु प्रकृतिर कथा आमे थरे भी शुणिबाकू चाहुनु प्रकृति उपर अत्याचार करि चलीचु तेणु एई जो प्रकृतिर तार असंतुल्यता जेतेबेले आसीजिवो सेटा संतुलन जेतेबेले हरई पड़िबो एटा आम समस्त गोटे विपद छिड़ा हेबो एक कथा ग्लोबल वार्मिंग ये अल्प दिन तले तुमे पिलामाने जानिथिबो उत्तराखंड रे केमती ग्लेशियर तरड़ी केमती जनबसती को माड़ी आसिलानी पानी जहाँ निश्चित भाव में एटा होची ग्लोबल वार्मिंग रो एटा होची संकेत जदि वार्मिंगटा बढ़िबो गरमटा बढ़िबो विश्वतापन बढ़िबो ताले निश्चित भाव में यही सब घटना घटिबो से ग्लेशियर आज अल्प कि आसी काली बहुत ग्लेशियर माने बरफ खंड गुड़िक जो रही से तरलिबो जेतिकी तापमात्रा रहिबा कथा निश्चित भाव में तापमात्रा धीरे धीरे पृथ्वीर बढ़ी बढ़ी चललानी जहाँ फल कि यही सब घटना सब घटवाक जीव तेणु वृक्ष छेदन इदानीत मानवानाम दैनंदिन कर्म जे वृक्ष छेदन करवा साधारणतः भाव में देखिपारुछ ये इंडस्ट्रीज मानकरू कल कारखाना केमिति धुआं गुड़िक बाहरुची जे पाखापाखी अंचल रोथुवा लोक मानकर तांकर जीवन यात्रा केते दुर्विष हो उठुथबो ए धुआं गुड़िक फल विभिन्न प्रकार रोग लोक मानक भितर सृष्टि होउची देखिपारुछ केते अपरिष्कार गुड़िक पड़ी पॉलिथिन सब पड़ी पॉलिथिन पैकेट जे गुड़िक आउ थरे थरे ताकू माटी रे मिसी पारिबनी से गुड़िक ए प्रकार तैयारी होता है तेणु परिवेश प्रदूषण एगुड़ा केवल जनसंख्या वृद्धिर कारण जो एसबू घटुची लोक मानकर अविवेकिता लोक मानकर निरक्षरता मूर्खता स्वार्थपरता ये सबूर कारण होची एगुड़िक ये देखुच लोक मैंने केमिति गछ गुड़िक काटुचती अमानुषिक भाव में ट्रक छिड़ा होती गछ गुड़िक काटी पदा कर दौरान अथच थे चिंता करूना ये गछ केते आमर उपकार करे तो पिलामाने जानिच पाखापाखी 70% प्राय 70% लोक मैंने 70% लोक मैंने ग्रामांचल ये जालेनी काठ को जाड़ी रुसई करती चिंता करिपारुछ सेथुरु केते धुआं बाहरुथबो आजिकाली सरकार गैस संजोग देले मध्य लोक माने सी जो पूर्वर जो चराचरित गति रे जिमिति रुसई करुथुले काठ जाड़िकी ता आज मध्य करूछंती केते गछ कटा होउछि गोटिए गछर मूल्य जदि ताकू आमे जानि परिबा केते अम्लजान सी आमकू दउछि केते आमकू उपकार करुछि तार जदि आमे तुलना करिबा ताहले केतेले अमानसिक भाव रे एपरि गछ गुडी को आमे काटिबा नाही तुमे देखि पारुछ गछ गुडी को केमिति काटु जाउछि बहुत गुडिए पशु पक्षी से माने विलुप्त प्राय हो गलेनी तांकर परिवेश आउ सी पाउ नाहंती जो परिवेश भितर से माने रहिबा कथा से परिवेश तांको आ मिलु नाही बाईचटा इत्यादि पक्षी जो माने विलुप्त प्राय हो गलेनी तांको पई परिवेश नाही जहाँ फल रे कि तुमे देखुथबो हाथी माने जनबसती को माड़ी आसुचंती तांकर खाद्य से माने पाउ नाहंती जंगल रे तांकर परिवेश ठीक भाव में नाही तेणु सी बाध्य होई जनबसती को से माने चली आसुचंती तेणु सेइथि पई आमे गछ काटिबा एक महापाप बोली आगुरु मुनि ऋषि माने कहूतिले सेइथिपाई मुनि ऋषि माने बण जंगल रही तपस्या करुथिले प्रकृति को रक्षा करिया पई यज्ञ करुथिले गछ लगाउथिले लोक मानकु सेई शिक्षा दउथिले किंतु आमे आज गछ काटिबारे व्यग्र निजर अहंकार को निज मनीष आमे श्रेष्ठ जीव आमे ताकू काटिबा कल कारखाना करिबा चलिबा एही सब भावना नहीं आमे आगु चलीचु किंतु यार परिणति केते भयंकर हबो से कथा को आमे चिंता करूनु वृक्ष अंगारकाम्ल नीत्वा अम्लजानम त्यजति वृक्ष अंगारकाम्ल को नहीं अम्लजान को त्याग करुछि छाड़ुछि वृक्ष जेतेले गछ आमे अंगारकाम्ल छाड़ुछु अम्लजान ग्रहण करुछु सेतिके बेले वृक्ष केते परिमाण रे अम्लजान आमको दउछि से कथा आमे केते बेले चिंता करिनु गोटे गछ गोटे वर्ष भितरे केते अम्लजान से आमको देई पारुछि ए कथा जदि आमे चिंता करन्ते ताहले गछ काटिबा पूर्वरु 10 थर भाबन्ते गछटी को काटिबा कि नाही अम्लजान से ग्रहण कृत्वा जीवाहा बंचंती ए चित्रटी को लक्ष्य कर आमे अंगारकाम्ल छाड़ुछु गछ ताकू ग्रहण करुछि अम्लजान आमर आवश्यकता अछि सी आमको अम्लजान दउछि जोटा आवश्यकता अछि समस्ते आमको दउछंती अथच आमे जीवजगतर क्षति करिवारे लागिछु तेणु अंगारकाम्ल दउछु सी आमको अम्लजान दउछि ये हूँ परस्पर भितर परिपूरक किंतु अंगारकाम्ल परिमाणटा एते बढ़ी गलानी जे ओजन स्तर रे मध्य विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि हेलानी बड़ बड़ गाढ़ सब हो गलानी ओजन स्तर रे जहाँ फल रे कि आमे विभिन्न रोगर शिकार हो पारुछु सेहितिपई गछ लगेबार एकांत आवश्यकता रही आउ थरे तुमको देखे दउछि
ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କଟା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଆଉ ରାହା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଛଟା କାଟିଗଲା ପରେ ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାସ ହରାଇ ପଶିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗଛ ଯେ କେତେ ଉପକାର କରୁଛି ସେ ଧାରଣାଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା ଦରକାର। ଅରଣ୍ୟମ୍ ବୃଷ୍ଟିଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣମ୍ କରତି। ଅରଣ୍ୟ ବୃଷ୍ଟିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା, ଆଜି ଆମେ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉନି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଋତୁକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପ୍ରାୟତଃ ରହୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଶୀତ ପ୍ରାୟ ହେଉନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି ଶୀତ। ତେଣୁକରି ଅରଣ୍ୟ ବୃଷ୍ଟିଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଭୂଗୋଳରେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ବେଶୀ ଗଛ ଥିବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ। ଯେମିତି ଆମାଜନ ଉପତ୍ୟକାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୁଏ, କାରଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସେଠି ଅଛି। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗଛ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଅତଃ ଅରଣ୍ୟମ୍ ଏବ ଜୀବନମ୍। ତେଣୁ ଅରଣ୍ୟ, ଏ ଗଛ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ଅରଣ୍ୟକୁ ଯଦି ଅରଣ୍ୟସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷୟା ଜୀବନସ୍ୟ ରକ୍ଷା ଭବତି। ଯଦି ଅରଣ୍ୟକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେବା ତାହେଲେ ଜୀବନ କେବେ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଗୃହସ୍ୟ ପରିବେଶଃ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତି ତର୍ହି ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ପରିବେଶଃ ଅପି ହସିଷ୍ୟତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଘରେ ବାସ କରୁଛ, ସେ ଘରର ପରିବେଶଟାକୁ ଆମେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର କରିବା। ଆଗ ନିଜକୁ ଠିକ୍ କରିବା। ତମକୁ ଦେଖି ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଠିକ୍ ହେବ, ତମ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଦେଖି ତା ପଡ଼ୋଶୀ ଠିକ୍ ହେବ। ଏହିପରି ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି କରିବାକୁ ଯିବୁ, ସେମିତି ହେଲେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କହୁଛି ତୁମକୁ, ଶୁଣ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଣେ ଋଷିଟେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ, ଯେତେବେଳେ ଜୁଆରଟେ ଆସିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଙ୍କଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି, ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଯିବେ। ଋଷି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିକି ପାଣିକି ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କେତେ, ଏଇ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେତେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ? ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି ତ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଏଇ ଭାବନା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ, ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବା ଆମ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଏହାର ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରର ପରିବେଶଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର କରିବା, ତେଲେ ଯାଇକି ବିଶ୍ୱର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ହସି ଉଠିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ସର୍ବେ ସ୍ୱଗୃହ ବାଟିକାୟାମ୍ ଏକଂ ବୃକ୍ଷଂ ରୋପୟନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଗଛ ଲଗେଇବା, ଗଛ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ଗଛ କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ତାକୁ ବୁଝେଇବା, ତେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଗଛର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଗଛର ପ୍ରକୃତରେ ଗଛଟା କେତେ ଉପକାର କରୁଛି ଆମକୁ। ଫୁଲ ଦେଉଛି, ଫଳ ଦେଉଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର। ତୁମେ ତ ଛୋଟବେଳେ ସେଇ ଗପଟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବ, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଗଛ ପାଖରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଗଛଟି ଆସି ପଚାରିଲା, ଭାଇ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ନା ମୋ ଭାରି ଦୁଃଖ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୋର କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଆପେ ଆପେ ଗଛଟା ନଇଁ ଆସିଲା, ତା ଡାଳରେ ଥିବା ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ଖାଇଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିକି ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ, ତୁମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ ଆଜି? ତୁମେ ତ ଫଳ ଖାଇଲ, ପେଟ ତ ପୁରିଗଲା। ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ଗଛ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା, ମୋର ଡାଳକୁ କାଟି ନେଇଯା, ମୋ ଡାଳକୁ କାଟିକି ତୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଚଳିବୁ। ସେ ଡାଳ କାଟିଲା, ବିକ୍ରି କଲା ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ କହିଲା, ମୋର ତ ସବୁ ସରିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ପାଖରେ ଆଉ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତ ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ମୁଁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରି ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ଗଛ ଅତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେ କହିଲା ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୋର ଗଣ୍ଡିଟାକୁ କାଟିନିଅ ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କର। ମାନବ ଗଣ୍ଡିଟାକୁ କାଟିନେଲା, ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କଲା ଏବଂ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ରୋଜଗାର କଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦିନେ ଆସିଲା, ଡଙ୍ଗାଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆସି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଶୀତ ଲାଗୁଥାଏ, କ'ଣ କରିବ? ଗଛକୁ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ଗଛ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ମୋର ତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ମୋର ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡି ମୂଳଟା ରହିଛି, ଗଣ୍ଡି ତ ଚାଲିଗଲା, ସେ ମୂଳଟାକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ ମୋ ଶୀତ ପୁଅ। ଗୋଟେ ଗଛ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତାକୁ ଏମିତି କାଟିବା ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଆମର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଏବଂ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବା। ତେନ ପରିବେଶସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତି।
ଯାହାହେଲେ ଆମେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଥର ତ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ବିଷୟଟିକୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। କହ ପରିବେଶ ଭବତି। ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ପରିବେଶ। ଅସ୍ମାନ୍ ପରିତଃ ଯତ୍ अस्ति ତଦେବ ପରିବେଶ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶସ୍ୟ ମୂଳଂ କିମ୍? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ମୂଳ କ'ଣ? ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅରଣ୍ୟ, ଜଳ ଓ ପବନ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ମୂଳ ଅଟେ। କଥଂ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ଭବତି? ତୁମକୁ ବହୁତ କଥା କହିଛି। ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଜନସଂଖ୍ୟାୟାଃ ବୃଦ୍ଧେଃ କାରଣାତ୍ ପରିବେଶଃ ଦୂଷିତଃ ଭବତି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାରଣଂ କିମ୍? ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ନିରକ୍ଷରତା, ଅବିବେକିତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଜନାଃ କିମ୍ ପାପମିତି ଅଚିନ୍ତୟନ୍? ଲୋକମାନେ ପାପ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ? ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନକୁ ପାପ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଜନାଃ ପୁରା କାନ୍ ବୃକ୍ଷାନ୍ ଅପୂଜୟନ୍? ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ବେଲ, ବର ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପ୍ରଭୃତି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ପ୍ରତି ଜନାଃ ଧନ ଉପାର୍ଜନାୟ କାନି ସ୍ଥାପୟନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଳ୍ପାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳମ୍ କିମ୍ ଦୂଷୟତି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ଦୂଷିତ କରୁଛି? ଶିଳ୍ପାଗାରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରେ। ଅଧୁନା କିମ୍ ମାନବାନାଂ ଦୈନନ୍ଦିନମ୍ କର୍ମ ଭବତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜୀବାଃ କିମ୍ ଗୃହୀତ୍ୱା ଜୀବନ୍ତି? ଜୀବମାନେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି? ପ୍ରାଣୀମାନେ ବା ଜୀବମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅରଣ୍ୟଃ କସ୍ୟାଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଂ କରତି? ଅରଣ୍ୟ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଅରଣ୍ୟ ବୃଷ୍ଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବର୍ଷା କମ୍ ହେବ କିମ୍ବା ବେଶୀ ହେବ, ଗଛର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ବୃଷ୍ଟିଟା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କଥମ୍ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଭବତି? ଜୀବନ ରକ୍ଷା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଅରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ପରିବେଶଃ କେନ ପ୍ରକାରେଣ ହସିଷ୍ୟତି? ବିଶ୍ୱର ପରିବେଶ କିପରି ପ୍ରକାରେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ହସି ଉଠିବ? ନିଜ ଘରର ପରିବେଶ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ହସି ଉଠିବ। ବୃକ୍ଷଃ କିମ୍ ଗୃହୀତ୍ୱା ତ୍ୟଜତି? ଗଛ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରି କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରେ? ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।